ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਜਨ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹੋਏ ਰਹਾ ਸਦ ਧੂਰ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਤੁਹਾਰੀਆ ਵੇਖੋ ਸਦਾ ਹਜੂਰ ਜਿਉਂ ਬੁਲਾਵੇ ਤਿਉਂ ਬੋਲੇ ਸੁਆਮੀ ਕੁਦਰਤ ਕਬਣ ਹਮਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਅਤ ਪਿਆਰੀ ਡੰਡੌਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा जी हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा जी हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा जी हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा पढ़ा करो भाई पढ़ा करो हम संतन की शरणा हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा जी हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा जी हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा जी हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा जी 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 हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा जी हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा जी वाहिगुरु हम संतन की रेण प्यारे हम संतन की शरणा जी शरणा जी हम संतन की शरणा जी हम संतन की शरणा जी संतन की शरणा जी ओ हम संतन की शरणा जी संतन की शरणा जी हम संतन की शरणा जी हम संतन की शरणा जी
शरण जी। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणागी। हम संतन की रेण प्यारे, हम संतन की शरणागी। संतन की शरणा, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गैना। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी नवाजी, गुरु प्यारी, गुरु सत्कारी साध संगत जी, दास बल्लों जथे बल्लों निमरता सहित गुरफतेह प्रवान करियो जी। आखो भाई वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। काफ़ी समय तो सतगुरां दे पावन पवित्र पंडाल दियां हाजरियां भर रहे हो, सतगुर दे चरनां 'च बैठ के आनंद माण रहे हो। ढाडी साहिबाना पासों, गुरमुखां प्यारियां पासों आओ भाई जिन्नी भी संगत महापुरखां जी दे प्यार विच पावन पवित्र स्थान ते पहुंची है, सारी संगत आओ सतगुर दे चरनां विच पहुंचो। सतगुरु महाराज जी तो खुशियां प्राप्त करिए। विद्वान महापुरख पहुँच रहे ने ते पहुँच चुके ने, उन्हां तो आपां ने कमाई वाले वचन सरवण करने ने। हंस रूप हुंदे ने महापुरख, पर भाई गुरदास जी ते परमहंस कहंदे है गुरसिखां नूं, गुरमुखां नूं, रब दे प्यारिआं नूं। ते गुरमुख प्यारिओ पहुँचे हुए ने महापुरख, तो उन्होंने आप कमाई वाले वचन भी सुनने। आओ जिन्ना क समा बैठना भाई मन चित्त एकागर, एक मन एक चित्त होकर बैठो। आप महापुरखों का जीवन देखिए, जीवन पढ़िए, क्योंकि महापुरखों का जीवन जे पढ़ांगे, महापुरखों का जीवन जे सुनांगे, देखांगे, तो किते ना किते जाके मन सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहब नाल जुड़ी जाता। जे आप दूजे पासे नूं तुर पईए, जे निंदिया वाले पासे नूं तुर पईए, तो मन जुड़िया हुआ भी टुट जाता। इसे करके वो आप जुड़िए गुरु महाराज के चरणों के नाल। मनुखा जन्म मिले गुर से बाते भगत कमाई, तब हे मानस देही पाई। इस देही को सिमरह देव, सो देही भज हर की सेव। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। लाहा लैण वास्ते आए सतगुर के चरणों में बेनती करिए, सतगुर जी किरपा होगी आप जी की, मनुखा जन्म मिल गया, पर माया बड़ी परबल है भी माया ने सानू उलझा दिता। पुत्र धीआं जमीन जायदाद सब माया संगत जी, जो तुहानू सतगुरां तो दूर कर रही है चीज़, वो माया। मित्र दोस्त भी दूर कर रहे हैं, वो भी माया। तो गुरमुख प्यारिओ आप सतगुरु महाराज जी अगे बेनती करिए भी सतगुरु जी किरपा करो, ये मनुखा जन्म आप जी ने बख्श दिता, हुण किरपा करके नूं किवें संभालना, ऐसी किरपा करो, सानू समझ नहीं आउंदी। फिर सतगुरु महाराज जी प्यार नाल जदों तुसीं अरदास करोगे तो सतगुरु जी फिर समझाउंदे ने भी जिस बखर को लैण तू आया, राम नाम संतन कर पाया। जिहड़ी वस्तु नूं तू प्राप्त करन वास्ते आया भाई, वो महापुरखां कोलों मिलदी आ, होर कितों नहीं मिलदी। कुछ ऐसा प्रेम नाल महापुरख पढ़ते हैं, जेड़ी वस्तु नूं लैण तू आया, साधुआं दी हट बिकदी। वस्तु नूं लैण तू आया, साधुआं दी हट बिकदी। जेड़ी वस्तु नूं लैण तू आया, साधुआं दी हट बिकदी। जेड़ी वस्तु नूं लैण तू
ਭਾਈ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੀਬੀਓ ਗੱਜ ਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਵਾਹ ਬੇਟਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਹੱਟ ਵਿਕਦੀ। ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਕੋ ਲੈਣ ਤੂੰ ਆਇਆ, RAM ਨਾਮ ਸੰਤਨ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ? ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬੜੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਈਦਾ ਮਹਾਪੁਰਖ ਸਹਿਜੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰ ਇਹ ਧਨ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਗੁੰਝਲ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਵੇ
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤਾ, ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇਂਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਹੋ ਮਨ ਮੋਲ, RAM ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅੰਦਰੋਂ ਮਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਕੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਉਸਤਤ ਕਰ ਜੂੰਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਮੋਨੀ ਜੀ ਦੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਆ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਦੀਵਾ, ਅੰਦਰਲੀ ਜੋਤ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ। ਬਾਕੀ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਧਾਗੇ ਸੂਤੇ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਥੌਲੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਰਲ ਪੁਰਲ ਖਾਸਾ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਕਰਕੇ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਵਸਤੂਆਂ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਸੱਕਤ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਸੱਕਤ ਨਾਲ ਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਤੱਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਲੀਨ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੱਤ ਆ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ। ਕਰਾਮਾਤ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਜੰਮਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਸੇਵਾ, ਆਏ ਗਏ ਤਿਥੀ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਂਝੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਬੰਗਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚੁਟਕੀ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ 'ਚ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ, ਸਿਖਰ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਸਿਆ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਚੁਟਕੀ ਆਪਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਆ ਬੰਗਾਲੇ ਦੀ ਬੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਚੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਫੇਰ ਮੂਹਰੇ ਅੜਦਾ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚੰਗਿਆਂ ਕਰ, ਫਿਰ ਬਜਾ ਬੀਨ। ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕ ਕੇ ਦੀ ਬੀਨ ਤੇ ਮਾਰ ਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਬੰਗਾਲੇ ਦੀ ਬੀਨ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਕੌਤਕ ਮਤਲਬ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੈ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਘਲਾੜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣੀ, ਚਾਹਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਹਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਸੁਪਤਨੀ ਸਾਡੀ ਮਾਮੀ ਜੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਰੋਟੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੀੜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਜੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਦੇ ਦੋਸਾਂਝਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾਦਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 60 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, 60 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਾਦਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਢਾਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਢਾਲਾ। ਇੱਕ ਮਨ ਢਾਲਾ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਢਹਿ ਜੂ, ਮਨ ਜੀਤੇ ਜੱਗ ਜੀਤ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਚਰਨੀ ਸੀ ਸਨਵਾਤਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਸੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬਾ ਜੀ, ਬੀਬਾ ਰਾਜ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇਨੜੇ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੂ ਕੰਮ।
ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਜਾਣਦੇ ਆ? ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਿਨੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ, ਇਹ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਸੌਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਤਜ ਅਭਿਮਾਨ ਲਿਓ ਮਨ ਮੋਲ, ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਬਈ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਵਾਹ ਭਾਈ, ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੋ ਕੁੜੀਓ। ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਬਈ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹੋ। ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ। ਕੂਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰਦੇ,
ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਈ ਕੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਵੇ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੂਕਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਵੇਦ ਨੇ ਪੁਕਾਰੇ ਭਾਵੇ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਵੇ ਨਾ ਹੰਕਾਰ ਹਰ ਜਿਉ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਭਾਵੀ ਵੇਦ ਕੂਕ ਸੁਣਾਵੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੇ ਗੱਲ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੇ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਧਨ ਆ ਜੇ ਦੌਲਤ ਆ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵਣਾ ਹੋਏ ਕੈ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵਣਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਮਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵਣਾ ਬਾਬਾ ਹੀ ਬਾ ਬਈ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵਣਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵਣਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਮਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵਣਾ ਬਈ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵਣਾ ਹੋਏ ਕੈ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵਣਾ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਮਰੀਦ ਬਣ ਜਾਵਣਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਕੈ ਮਰੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋ ਬਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਤਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਏ। ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਰੰਗ ਹੈ ਛਿਛਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲੜਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀ ਏ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਨੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਬੇ ਕਿਰਪੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਰਸੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਇੱਕੇ ਮਸਾਂ ਕਰਾਉਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਮਸਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। 25 ਸਿੰਘ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਪਟ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ। 25 ਸਿੰਘ, 5 ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ,
ਇੱਕ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਏਡੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਦਾਤਾ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ। ਇਹ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਧੰਨ 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 ਜਾਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਧੰਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਧੰਨ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਧੰਨ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 2004 ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, 2021 ਚੱਲਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਐਤਕੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸੰਪਟ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਜੋਗਾਨੰਦ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਖੈਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਉਹ ਕਰੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਕੁਆਂਟਲ ਲਿਆਇਓ ਖੰਡ ਦੇ। ਸਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਚਲੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ 13 ਕੁਆਂਟਲ ਕਰਤੇ ਖੰਡ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੀਪੇ ਘਿਓ ਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਹਾਏ ਕਨੇਰੀ। ਆਓ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਗਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉਲਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵਚਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੰਗਾ ਕੇ ਸੰਗ ਸਾਲਤਾ ਬਿਗਰੀ ਸੋ ਸਾਲਤਾ ਗੰਗਾ ਹੋਏ ਨਿਬਰੀ। ਚੰਦਨ ਕੇ ਸੰਗ ਤਰਬਰ ਬਿਗਰਿਓ ਸੋ ਚੰਦਨ ਸੋ ਤਰਬਰ ਚੰਦਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਪਾਰਸ ਕੈ ਸੰਗ ਤਾਂਬਾ ਬਿਗਰਿਓ ਸੋ ਪਾਰਸ ਸੋ ਤਾਂਬਾ ਕੰਚਨ ਹੋਏ ਨਿਬਰਿਓ। ਬਿਗਰਿਓ ਕਬੀਰਾ ਰਾਮ ਦੁਹਾਈ, ਸਾਚ ਭਿਓ ਅਨ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਹ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਖੇਡ ਆ। ਭਗਤ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਦਰਾਣੀਓ ਜਠਾਣੀਓ ਸੁਣੋ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਪੁੱਤਾ ਮਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੰਮਿਆ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਪੁੱਤਾ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜੰਮ ਪਿਆ? ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ। ਹੈ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਿਗੜਿਆ ਵਿਗੜਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵੱਖਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੀ ਇਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਿੰਡ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਰਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤਾਂਬੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਰਾਮ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਭਗਤੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣਾ ਔਖਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਸਿਵੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਸਿਵੇ ਦਾ ਨਾਂ, ਸਿਵੇ 'ਚ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬਾਂਹ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਚੱਪ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਭਾਏ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਸੁਭਾਏ ਕੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਗੱਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ, ਰੱਬ ਰਸਨਾ ਤੇ ਬਸਦਾ। ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬਚਨ ਕਹਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਰਦਾ, ਕਈ ਹਾਸੇ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ।
ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ। ਖੈਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੋਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਚੱਲ ਤੂੰ ਵੀ ਚੜ ਜਾ ਬੇੜੇ, ਚੜ ਜਾ ਕਰਾ ਤੂੰ ਵੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ 5 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਦੇਵ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਨਮੋਨਾਥ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੰਜਾ ਢਾ ਲਿਆ, ਚਾਦਰ ਉੱਪਰ ਵਸਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂ ਲੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰਨ, ਤੀਜਾ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਖੜੇ ਪਾਠ ਕਰੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਵਾਕ ਤੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰੀ ਗਏ। ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਹਰਦੇਵ ਸਾਡਾ ਬਚਨ ਮੰਨੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ 100 ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ, ਤੇਰੇ 'ਚ 100 ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਥਾਪਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਦੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦੂ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ, ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋਣਾ, ਭਗਵਾਨ ਬਣਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੇ ਜਿਹਦੇ 5 ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਵੀ ਕਮਾ ਲਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਹ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਕਬੂਲ, ਜੀਵਨ ਕੀ ਛੱਡ ਆਸ, ਹੋ ਸਭਨਾ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਤੋ ਆਓ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਬੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿੱਡੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਪਰਮਹੰਸ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਂਡੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹਿਰਦਾ ਘਾਇਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੰਗ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਸੰਗ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਭਾਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੱਤਾ ਪੱਤਾ ਬੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਕਰ ਜਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਦਿਲ ਦੀ ਡਾਇਰੀ ਤੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਉਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਵੀ ਊਲ ਜਲੂਲ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ
ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਉਹ ਔਖੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾ ਜਾਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਔਖੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾ ਜਾਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਔਖੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਔਖੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਭਾਈ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ ਉਹ ਢਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਢਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਢਾਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਸਾਫ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਾਸਤੇ ਇਸ ਪੈਣੇ ਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਸਾਫ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਸਤੇ ਇਸ ਪੈਣੇ ਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਸਾਫ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਾਸਤੇ ਇਸ ਪੈਣੇ ਨੂੰ। ਆਤਮਾ ਸਾਫ ਨੇ ਕਰਦੇ ਰਸਤੇ ਇਸ ਪੈਣੇ ਨੂੰ। ਸੱਚਾ ਮਹਿਬੂਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਮਹਿਬੂਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਈਓ ਰੀ ਜਾਣਾ ਏ। ਔਖੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਲ ਫਕੀਰਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਔਖੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਵੇ। ਔਖੀ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਫਕੀਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜਰਾ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸੱਜਣਾ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਾ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਰਾਸਤੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਰਾਸਤੇ ਟੇਢੇ ਮੇਢੇ ਨੇ ਤੇ ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅੜੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਰਾ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸੱਜਣਾ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅੜੀਆਂ। ਜਰਾ ਸੰਭਲ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ ਸੱਜਣਾ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਨੇ। ਇਉਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਔਖਾ ਤਾਂ ਰਸਤਾ ਹੈ ਹਰਦੇਵ ਸਿਆਂ ਜੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ। ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ, ਛੱਪਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਛੱਪਰ 'ਚ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਛੱਪਰ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ ਲਈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਏਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਘਰ ਘਰ। ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈੱਡਰੂਮ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਆਓ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੀਏ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਲੀ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰੇਲ ਦੀ ਲੀ ਧੂਰੀ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਿਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੂਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ 15-20 ਦਿਨ, ਮਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਮਾਂਢੀ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਢਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਝਾੜ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਝਾੜ ਚਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਝਾੜਾਂ 'ਚ। ਇੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਸੇਖਾ, ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪੂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਧ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕੂ ਡੂਕੂ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੁਨੱਖੇ ਬਹੁਤ ਸੀ,
ਕੱਦਾਵਾਰ ਸੀ, ਤਕੜੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਇੱਥੋਂ ਝਲੂਰ ਵਾਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚੜਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਲੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨੇ ਡਰ ਲੱਗਦਾ, ਬਲੈਕੀਆਂ ਦੀ ਭੁੱਕੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨੇ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਆਪਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੋਟਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਢੋਲਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਢੋਲਕੀ ਹੋਰ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਢੋਲਕੀ ਵੱਜਦੀ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਕੁਛ ਗੁਰਮੁਖਤਾਈ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਕੀ ਪਤਾ ਰੱਬ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਰਾਜੀ ਆ, ਚੱਲ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁੱਟਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਨਰਮਾਈ ਦਿਖਾਈ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅੱਧੇ ਬੋਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹੋਰ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਗਰ ਕੋਲੇ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ। ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਹੀ ਸਾਂਭ ਲਾ। ਫਿਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆੜੀ ਪਾਲੀ, ਹੁਣ ਤੋੜਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਤੈਂ ਬਗੜਨੀ ਆ ਉਨੀ ਬਗੜ ਲਾ ਜ਼ਮੀਨ। ਆ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਝੂੰਦ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁੱਲ ਲਈ, ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਘੁੰਨਸ। ਘੁੰਨਸ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਤਕੜੇ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਮੂਧਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੁੰਨਸ ਪਿੰਡਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਦਰਾਜ ਦੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੈਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਾਇਆ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 420 ਹੋਊ, 420 ਹੋਊ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਰਟ ਦੀ 94-95 ਚ, 1994-95 ਚ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ 97 ਤੇ 98 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਭਲੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਤੀ ਆ। ਗੱਤਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, 10-12 ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਮਹਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖਾੜਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਦਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖਾੜਾ ਬੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। 7 ਤੋਂ 10-12 ਜਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੇ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤੀ ਵੱਜਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਠੋ ਉੱਠੋ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹਾਰਟ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਕਈ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣ ਸਾਧ ਮਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਆ ਬਚਨ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਿੰਦਕ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਜਾਊਂ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਾਤ ਹੋਊ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਚਾਹੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡੂ। ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਮ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਮ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਰੌਡੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸੰਗਤ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚੀ ਬੈਠੀ ਆ ਸੰਗਤ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠ ਹੋਊਗਾ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਊ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੌਤਕ ਕੀਤਾ। ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੁਰਿਆ ਆਲੂ ਅਰਖ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਆਮ ਖਾਸ ਬਾਗ ਕੋਲੇ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ
ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਆ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੋ ਸੰਗਤ, ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੋਂ ਘਰੇ ਆਪਦਾ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪੰਜ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਧੰਨ ਧੰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜੇ ਚਮਾਰ ਸਾਲੇ ਐਵੇਂ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਬਚਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਨਾਮਦੇਵ, ਕਬੀਰ, ਤਰਲੋਚਨ, ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਹਰੀ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਿਓ ਨਵੇਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਪਾਉਣੀ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਮੌਜਾ ਮੇਚ ਆ ਗਿਆ। ਲੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੌਜੇ ਮੇਚ ਆਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੌਜੇ ਮੇਚ ਤਾਂ ਕੁੱਟਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਮਨ ਧੰਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਝਲੂਰ, ਨਗਰ ਗੁਮਟੀ, ਰੰਗੀਆਂ ਸੇਖਾ, ਇਹ ਨਗਰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਜਵਾ, ਇਨਾ ਬਾਜਵਾ, ਵੱਡੀ ਖੇੜੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼ੇਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਇੱਧਰੋਂ ਨਗਰ ਜੋਗਾਨੰਦ, ਬਠਿੰਡਾ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਕੋਟ ਸਮੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਇਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਨ ਜਚੋ ਵੀ ਧੁੰਦਾਂ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਪੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਹਿ ਰਹਿਣਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, 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 ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ, ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲੋ ਜੀ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। जन्म तुम्हारे लेखे, 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 जन्म तुम्हारे बाबा जन्म तुम्हारे लेखे, जन्म तुम्हारे लेखे। लेखे विच ला लो जी जन्म तुम्हारे लेखे, लेखे विच ला लो जी जन्म तुम्हारे लेखे, लेखे विच ला लो जी जन्म तुम्हारे लेखे, लेखे विच ला लो जी
ਚਿਰ